ओं विष्णवे नम। नमस्कार, मु ज्योतिर्विद जजाति केशरी दास नेई आसी शनि गोचरर कोण रहिछि भविष्यवाणी। शनि ग्रह जहाँकि ज्योतिष अनुसारे सबुठारु शक्तिशाली ग्रह मध्यरु गोटिए। एहाकु कर्मफलर तथ्य भावे जणा जाई थाए, अर्थात व्यक्ति मानकर सेमानकर पूर्व कर्म अनुसारे पुरस्कृत किंबा दंडित हवा पाई पड़ी थाए। सबुठारु धीर गतिशील होउछंती शनि ग्रह। शनि एक राशि को जहाँकि गति करिबा पाई 2.5 वर्ष लागि थाए। तेबे शनि जहाँकि आजि ठारु कुंभ राशि रु परिवर्तन होई मीन राशि रे अवस्थापन करूछंती 2028 फेब्रुआरी मास 22 तारिख पर्यंत, जहाँकि मीन राशि रे अवस्थापन करिवे। तेबे एही अवस्थापन द्वारा जहाँकि व्यक्ति को ऊपरे कोन प्रभाव रहिबो आसंतु टिके समीक आलोचना करिबा। शनि ग्रह होउची श्रृंखलार ग्रह, जहाँकु दायित्व एवं कर्म नियंत्रण बोली मध्य कहा जाए। शनि अनेक चैलेंज देई थाए एवं बहुत कष्ट करिबा को मध्य पड़ी थाए एवं जीवन रे अनेक शिक्षा मध्य देई थाए। शनि भ्रमण हेतु समस्त कैरियर रे संपर्क जहाँकि चालू रही थाए एवं स्वास्थ्य व्यक्तिगत रे अनेक प्रभावित मध्य होई थाए। ए वीडियोटी शेष पर्यंत देखंतु, जहाँकि आपणक राशि उपरे शनिकर जो खराब प्रभाव पड़ुची सेथिरु निश्चित वर्तिबा पाई तार उपाय जहाँकि मु उपस्थापन करी अछि। तेबे प्रथमे चालंतु जानि नबा मेष राशि व्यक्तिंकर शनि गोचर रे जहाँकि कोन प्रभाव रहउची। शनि द्वादश स्थान रे रहुथिबारु जहाँकि अनेक आपणक भितरे आर्थिक प्रॉब्लम पड़ी पारे, काहे कि ना आपणकर शनि 7.5 आरंभ होई जाउची मेष राशि व्यक्तिंकर। तेणु आपणको आर्थिक चाप बढ़ी पारे, तत्सहित अनेक चैलेंज मध्य आसी पारे, जाहाकु सामना करिबा भारी कष्टकर होई पारे। आपण आय ठारो व्यय अधिक बढ़िबो, तत्सहित बंधु बांधवଙ୍କ सहित भल संपर्क न रही पारे। विदेश यात्रा रे आपणकर जहाँकि अनेक पीड़ा जात होई पारे। तेणु यह प्रति निश्चित ध्यान दियंतु। आध्यात्मिक कार्य प्रति निश्चित मेष राशि व्यक्ति ध्यान दियंतु। एबे चलंतु जानिबा शनि गोचर रे जहाँकि वृष राशि रे कोन रहुची प्रभाव। जहाँकि शनि एकादश घरे रहुचंती, जहाँकि आपणक पई आर्थिक लाभ अनेक रहिबो। निजर कार्य सिद्धि करिवार पूर्ण सुजोग रहुची। स्त्री पुरुषंक सहित भल संबंध रहिबो। तत्सहित वृष राशि व्यक्ति आपण लुहा, मेसिन, पत्थर, सीमेंट, कोइला, चमड़ा एवं नीच कार्य रे बहुत जहाँकि आपणकर लाभ होबार पूर्ण सुजोग रहुची। एवं आपण अनेक प्रकार सफलता अर्थजनित कारोबार रे आपण निश्चित लाभ मिलिबो। चाकरी संबंध रे आपण किछि भल सहयोग प्राप्त करिवार उत्तम सुजोग रहुची। एवं सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर स्थिति उन्नति होबार पूर्ण जुग बनउची, जहाँकि शनि गोचर जना पड़ुची। एबे चलंतु जानिबा शनि गोचर रे कोन प्रभाव रहुची। शनि जहाँकि मिथुन राशि उपरे, शनि मिथुन राशि जहाँकि दशम घरे रहुचंती, जहाँकि गोचर दृष्टि देखिले कैरियर किछि परिवर्तन आसी पारे, जहाँकि आपनकु बहुत कठिन परिश्रम करिबा को पड़िबो। यात्रा रे विभिन्न बाधा आसी पारे एवं कार्य रे प्राय असफलता लागिबार पूर्ण जुग रहुची। तेणु यह प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रहिची। प्रत्येक कार्य को आपण धैर्य सहकारे करिले आपण को निश्चित सफलता देई पारे मिथुन राशि व्यक्ति को। तेणु कौनसी आपण पाप कर्म रे लिप्त हेबे नाही, ताहा आपण को अनेक प्रकार क्षति सहिबा को पड़ी पारे मिथुन राशि व्यक्ति। तेबे एबे चलंतु जानिबा शनि गोचर रे कर्कट राशि को ऊपरे कोन प्रभाव पड़ुची। शनि गोचर रे नवम स्थान रे जहाँकि कर्कट राशि व्यक्तिंकर रहुची, जहाँकि आपणकर भाग्य को प्रभावित करिवो। प्रत्येक कार्य रे आपण जहाँकि टिके दुखी रही पारंती, शत्रुंक ठारू
ବିରୁଦ୍ଧ ଆବାସ ଆସିପାରେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ନ ଲାଗିପାରେ। ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଯାହାକି ରୁକାବଟ ଆସିପାରେ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଯାହାକି ଲାଭ ପାଇ ନ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। କିଛି ଭ୍ରମଣର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶନି ଗୋଚରର ପ୍ରଭାବରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶନି ଗୋଚରରେ କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ଶନି ଗୋଚରରେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଯାହାକି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରହୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯାହାକି ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ରହିପାରନ୍ତି। ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିରୁଦ୍ଧ ଆବାସ ଆସିପାରେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ନ ଲାଗିପାରେ। ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଯାହାକି ରୁକାବଟ ଆସିପାରେ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଯାହାକି ଲାଭ ପାଇ ନ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। କିଛି ଭ୍ରମଣର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶନି ଗୋଚରର ପ୍ରଭାବରୁ ଜଣାପଡୁଛି। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଶନି ଗୋଚରରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ଗୋଚର ଶନି ଗୋଚର ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ତତ୍ସହିତ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ଯୁଗ ରହୁଛି। ଏବଂ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରୀଭୂତ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ନିମ୍ନ ବର୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆପଣ ସଦାବେଳେ ବ୍ୟବହାର ଠିକ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ତତ୍ସହିତ ବିଶେଷ କରି ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ରଖିଲେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ଏହି ଗୋଚରଟି ପ୍ରଭାବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଯାହାକି ଶନି ଗୋଚରର କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଅବସ୍ଥାପନ କରୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। ତତ୍ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଯାହାକି ଆଶା ଅନୁସାରେ ଫଳ ନ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟୀରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ନିଜର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଗତି କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତା ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରେ। ଅବିବାହିତ ମାନେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଶନି ଗୋଚରରେ ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ଶନି ଯାହାକି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତୁଳା ରାଶିରେ, ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଥିବ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସଫଳତା ମିଳିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ସାମୂହିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୁଗ ରହୁଛି। କମ୍ପିଟିସନ ଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟର ଟୀକା ପିନ୍ଧିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଯାହାକି ଜମି ଆପଣଙ୍କର ଘର ବାଡ଼ି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ମିଳିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦିତ ହବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଗୋଚରରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଶନି ଗୋଚରରେ ବିଛା ରାଶି ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ବିଛା ରାଶି ଉପରେ ଆପଣ ଟିକେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଟିକେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବିତ ହବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଲାଭ ହୋଇ ନପାରେ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ରହିପାରେ। ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଗ ବା ପୁରୁଷ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କିଛି ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଆସିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି।
ତତ୍ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଏକ ଭଲ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି ବା ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ହବାର ଯୁକ୍ତ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଗୋଚରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶନି ଗୋଚରରେ ଧନୁ ରାଶି ଉପରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ଶନି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ଜୀବନ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିକୁ ଏହା ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହି ଗୋଚର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି କିଛି ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ସୁବିଧା ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ପରିବାର ଜନିତ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଅର୍ଥ ଇନକମ୍ କମିଯିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତଟି ସଫଳତା ମିଳି ନପାରେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ହସ ଖୁସି କମିଯିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ମାମଲାରେ କିଛି ଯାହାକି ବିଚାରାଧୀନ ଯୁକ୍ତ ରହିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ପ୍ରଭାବ ଜଣା ପଡୁଛି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶନି ଗୋଚରରେ ମକର ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଶନି ଯାହାକି 7.5 ମକର ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା, ତାହାର 7.5 କମି ଯାଉଛି ବା ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଫଳତାର ସୁଯୋଗ ଦଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ବଢିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ଆଣିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେବ। ତତ୍ସହିତ ଆପଣ ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବେ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବାଦ ବିବାଦରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟର ଟୀକା ପିନ୍ଧିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦଉଛି, ଯାହା ଏହି ଗୋଚରର ପ୍ରଭାବ ଜଣା ପଡୁଛି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶନି ଗୋଚରରେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଉପରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ଶନି ଗୋଚରରେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଶନି, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ପଡେଇବ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର କଳହ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଅସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ଜଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଯାହାକି ଧୀର ହୋଇଯାଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଚରରୁ ପ୍ରଭାବରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶନି ମୀନ ରାଶି ଉପରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ଶନି ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭାବଗ୍ରହରୁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି 7.5 ଶିଖର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଜିତପୁର ଭାବନା, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ପୀଡା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପରିବାର ଜନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହବାର ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହାକି ପ୍ରାୟତଃ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅସଫଳତାର ଗନ୍ତାଘର ଭିତରେ ଆପଣ ଗତି କରିବାର ଯୁଗ ରହୁଛି। ମାନ ଅପମାନର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଗତି କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସ୍ଥିତି ଭଲ ଥିଲା, ତାହା ଖରାପ ଆଡକୁ ଗତି କରିବ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରହି ଶନିଦେବଙ୍କର ଉପାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯାହାକି ଶନିଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟେ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଯାହାକି ଆପଣ ଓಂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ଶନିବାର ଦିନ ଯାହାକି ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ତେଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟତଃ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ମନ୍ଦିରରେ। ତତ୍ସହିତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆପଣ କଳା ଜିନିଷ ଯାହାକି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି କଳା ପୋଷାକ, ଲୁହା, ସୋରିଷ ତେଲ ଏବଂ କଳା ତିଳ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ପଞ୍ଚମତଃ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ଉପବାସ ବ୍ରତ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ତତ୍ସହିତ ଷଷ୍ଠରେ ଆପଣ
ଯଦି ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଏହାଠାରୁ ଦୂରୀଭୂତ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ସପ୍ତମତ, ଆପଣ କଳା ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତତ୍ସହିତ କାଉକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ତାପରେ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହି ସବୁ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ।